ବାର ରୋଶନ ତୁମ୍ଭେ ବିପ୍ର ଜୁଡ଼େ ଅଛ ଦେଖ ଏ ଜନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିବା ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖ ବେଦ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି आम्भे मध्य पढ़ुछु देख जे शूद्र जाति तुम्हर कृपा जदि जीव जे होइटी ए समाज मध्यरे पद रवि गईटी आउ दियो एबे लेटी गोसाई नाच दियो एबे कहिटी भाई किशोर भाई तम मोर केबे भेटा भेटी होइतिले हेइदिबा 3-4 वर्ष तळे हेइथो नै तमे भल लोक आगा ना तमे मते हाथ धरले गणी हां भाई तमे जो नीति रे भाई मोहि से नीति हां ये तमे जो नीति रे भाई मोहि से नीति कथा कहउथिबो बापू किए के नीति तमे जे नीति रे भाई मोहि से नीति कथा कहउथिबो बापू किए के नीति जेते बेले कुए कोई कथा कथी हेले किपरि मोक्ष हेले आज हे गाहण भले कोन आज्ञा कहिलो मु टिके टिके कहि दउछु बोले तमे जिमिति की मु सिमिति नै ना तमे भारत वाला दुआरी मास्टर हां हेडी तमे जिमिति की मु सिमिति कथा कहउथबो किए केमिति हेलु एथुरु आमे किमिति मुक्ति हेबा तमे जाओ अंडा अंडा हाथ तमे एडी सुनो ना मु अपूर्व देखिली आजरे संगात मु विचित्र देखिली आज अपूर्व देखिली आज की संगात आजरे संगात विचित्र देखिली आज अपूर्व देखिली अपूर्व देखिली आज की संगत आज रे संगत चित्र देखिली आज सुतर बहाना को सुतर बहाना कुछ मस्त करे विशेष भावना छल सीतापति सुतर बहाना को सुतर बहाना कुछ मस्त करे विशेष भावना सखी गुरु देखी सखी पाइली मुला जग पाइली मुला जग अपूर्व देखिली तुमको शिखे भी ना अगस्तिन का ताता संगतार मिली प्रभु संतान प्रभु
ପଚାରିଲ ଆପଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ବସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଦ ଆଜ ଦେବା ବତାଇ ଶୁଣିବେ ବେଦ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ବହି ହେଉ ବା ନ ହେଉ ପଦେ ଦେବି କହି ଦିନକର କଥା ଯାହା ଘଟିଲା ଭାଇ ଇଏ ଯୋଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟେ ଥିଲେ ନୀଳ ଜାମ୍ଭେବ ସୁଷେଣ ଅଙ୍ଗଦ ଭଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପକଳରେ ରହି ସେଦିନ ଯାହା ଘଟଣା ବୋଲା ଦେଖ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ଯାଇଛି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିକଳ ଯେ ହୋଇ আরে ভাই মো লক্ষণ চলি গলু কেমন্তি ভাই কি তু একেলা যে কলু এ কথা কহি কৌশল্যাঙ্গ সুত কান্দুছি বন্ধু দেখ এ নির্জন যে পথ নরনীল জাম্ভেব সুষেণ অছন্তি জাম্ভেব সহিতে হনু বসিছন্তি বুদ্ধি যে বিভীষণ পদে দেলে কহিল জাম্ভেব মন্ত্রী দেখ অছি এবে রহিণ এমিতিকা ঔষধ আনিবটি যাই তাহেলে সুমিত্রা সুত বঞ্চি জীব যাই আজ্ঞা সেদিন হনুমন্তকু রাম করিবে কল্যাণ গন্ধমার্দন পর্বত জীব আনিব তক্ষণ মাত্র আনিবা বেড়ে যাহা জীব বাটে হই আহে বাবু মানে শুণ পুরাণ এই আকাশ মার্গে ধরি অঞ্জনা নন্দন যাউথিব সেথি পথে যাহা গলা হইণ কই পুত্র তো ভরত থিলা ইমিতি কিয়ে বলিয়ার আকাশে যাও ভোলা ধরি করি বাটুড়ি পিন্ধিব নন্দন বাজিব এবে কপালে যাইণ আচ্ছা পর্বত সহিতে অনুতরে পড়ি ডাকিব রাম রাম আতুরকু ধরি কিয়ে তুমি মহাত্ম কেড়ে কর্ম করিল মো প্রভুঙ্ কথারে ব্যাঘ্ন ঘটিল এতেবেলে যেতে ভরত শুনিব রাম নাম শুনি আশ্চর্য হইଯିব সেদিন ভরত পলায়ন জীব করপত্র যোড়ি তাহাଙ୍କୁ পদে কইব কিয়ে তুমি মহাত্মা মতে দিও বতাই রাম নাম সুমরুছ আজ কাহি পাই কহিদেব অঞ্জনা সুত তাকু যাই হনুমান সেদিন লেখ কহিব বুঝাই হে মহাত্মা শুণ তুমি মন কর্ণ দেই মোর প্রভু দেখ রাম ছন্তি এবে বন সনুজকু বিপদি যে যাইছি পরিণ তেণু করি আসিলি ঔষধ নেবা পাই বিঘ্ন ঘটাইল তুমি এবে মাত্র এই এ কথা শুনি দেব কৈকেয়ী নন্দন হবনি তমে যেমিতি মু সেমিতি ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତ ଇଏ ତ ବାନର ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ କିଏ କପିଶ ସିଏ ତ ସେ ବାନର ରୂପୀ ଇଏ ଯେମିତି ହେଇଥିବାର ସେ ସେମିତି ହେଇଥିବାର আচ্ছা আচ্ছা ହଁ ওহো ইয়ে যেমিতি কি সে সেমিতি ହଁ ତମେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି ପରା ସିଏ ତ ବାନର ଇଏ ତ ରାଜପୁତ୍ର এ যদি এ কথারে তুমি ভালো বলিব মন হে ন বলিব মন বাড়ি সুগ্রীব কথা শুনতু আপন বালি সুগ্রীব কহিলে মানই যে নাই হে মানই যে নাই আউ কেউ বাগে থিলে দেবটি বুঝা এ কথারে তুমি ভালো বড়ই চিত হে ন বড়ই চিত বুঝাই কহিবি আজ এবে অন্য গ্রন্থ নন্দী ভঙ্গি কি সে হই দুই ভাই দেখো ছতি রই কহুছি শিব যে পুরা
ନନ୍ଦୀ ଭଙ୍ଗି ଗଲେ ହବନି। ସେ ଯେମିତି କି ଇଏ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲେ ମନ ପାଉନି। ନାଇଁ ଆହୁରି ହରିବଂଶ କଥା ଶୁଣ ବୁଝାଇ କହିବି ସଭାର ସ୍ଥାନ ଶୁଣିବେ ସକଳ ଦେଇ କରିବେ ଚାଳୁର ମୁଷ୍ଟିରେ ଦେଖ କଂସଦରେ ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦେବେ ବାଜିବ ଯେ ଯାଇ ନାଇଁ 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 ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ନାଇଁ ହବନି। ଯଦି ଏ କଥାରେ ତୁମ୍ଭର ମନ ବଳଇ ହଂସ କଟିମ୍ବକ ଧୋଇ ପୁତ୍ର ଗଛଇ ସେ ହଂସକ ଡିମ୍ବକ କହିଲେ ମନ ମାନଇ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ତାଇ ଆହୁରି ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ବୀର ହନୁମାନ ଯୋ ବିବାଦ ହେବ ସର ବାନ୍ଧିବ ନାଇନ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ଦେଖ ବାନ୍ଧିବ ଯେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯିବ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନ କହିବ ସେଠାନେ ଦେଖ ତାହାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ ନାଇଁ ହବନି ଏଇଟା ହେଲେ ହବ ନାଇଁ ଯଦି ଏ କଥାରେ ତୁମ୍ଭ ନ ବଳଇ ଚିତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବୁଝାଇ ତୁମକୁ ଦେବି ଯେ କହିତ ଶୁଣିବଟି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଇ କରି ମନ ହେ ଦେଇ କରି ମନ ବୁଝାଇ କହିବି ଆଜ ବୁଝାଇ କହିବି ଆଜ ଭାରତ ପୁରାଣ ହେ ଭାରତ ପୁରାଣ ଭାରତ କହିଲେ ଭାଇ ମାନଇ ତ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଦେବଟି ବୁଝାଇ ଦେବଟି ବୁଝାଇ কাহিনী আজ্ঞা এ যে কুর্তি দেবী দেখো রাত্র কালে বন থিব রহি এ যে যাହାର ପାଦଟା ଭାଇ ପୋଡ଼ି ନ ଯେ ଗଲା ଯାହାର ପାଦଟା ଭାଇ ପୋଡ଼ି ନ ଯେ ଗଲା ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ମତେ ବୁଝାଇବା ବାବା ককুতস্থ নন্দন যে সৌভীর যায় না ককুতস্থ নন্দন যে সৌভীর যায় না কহিলি মুহি সভারে প্রমাণ কোন কইলে এবে যে বর্তমান কোন ককুতস্থ নন্দন তবু ককুতস্থ নন্দন নন্দন সৌবীর রাজন সৌরী রাজন সৌবীর 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 সে কଣ ହେଇଥିଲା କେମିତି କଳମସ ପାଦ ହେଲା ଓହୋ ଓହୋ ମହାପୁରୁ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବ ଗୋସାଇନକୁ ପାରିବ ହଁ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିରୁ ଆଣି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କାହା ଅଭିଶାପେ ଆଉ ଗଛରେ କିଏ ବଇଥିଲା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ତମେ ତ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଚ୍ୟୁତ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବାହୁ ପରମ ହରି ଆଭାବ
লোচନ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ୟାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ হ্যাঁ ନରଶ୍ଚୈବ ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସ ତतो ଜୟ ମୁଦ୍ରତେ ମୂକଂ କରତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘତେ ଗିରି হ্যাঁ ଚତୁର୍ପାତମଃ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ହଉ ଭାଗବତ ରୂପ ଦେବେ ଦେଉଛି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୈଶର ରାଜା ଦିଏ ବୁଝାଇ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଦେଲ କହିଣ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତ ଲେଖା ହୋଇଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୈଶର ରାଜା ସୌଦାସ ସେହି ଧାର୍ମିକ ପଣରେ ତ ଥିଲେ ନିରହି সৌবীর বি লেখা হয়েছে ସୌବୀର ହେଲା ହଁ ହଁ। ହଉ ସୌବୀର ସୌଦାସ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଦୟନ୍ତୀ হ্যাঁ ହଁ ସୌବୀର ଆଉ ସୌଦାସ হ্যাঁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସୌଦାସ ରାଜା ହଁ। ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଦୟନ୍ତୀ କେମିତି କଳମସ ପାଦ হবে କିଏ ଦେଖିଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଦେଉଛି କହି ଦିନକର କଥା ପଦେ ଦିଏ ବୁଝାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସେଇ ଦିନ ରାଜାଟି କଲେ ঠিক ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ବିତିଣ ଗଲା ସୌଦାସଙ୍କର କଥା ହେତୁ ପଡ଼ିଲା ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରେ ଏବେ କଲେ ବରଣ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ତ ଆଗମନ ସେଦିନ ବଶିଷ୍ଠକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇ ତାକୁ ରଖିଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ତ କଲେ ଗମନ ଅନ୍ୟ ଋଷିକି ଡାକି ଯଜ୍ଞଟି କଲେ ସୌଦାସ ରାଜାକୁ ତ ମୁନି କହିଲେ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିକି ସେ ଭିତରେ ତମେ କାହିଁକି ଭରି କଲ ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ହଉଛନ୍ତି বশিষ্ঠ ବଶିଷ୍ଠ হ্যাঁ ଆଙ୍କେ ସୌଦାସ କହିଲେ ତମର ବିଳମ୍ବ ହେବା ସକାଶେ ମୁଁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣି ବରଣ କରି ଯଜ୍ଞ ରଖିଲି হ্যাঁ হ্যাঁ ବଶିଷ୍ଠ ଫଳିଲା ବ୍ରହ୍ମ శాପ ଫଳ ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢିଲା হ্যাঁ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ପରେ ବାହାରିଲେ হ্যাঁ ସତୀ କନ୍ୟା ହଉଛି ମଦୟନ୍ତୀ মদয়ন্তী ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳ ଥିଲା ହରେ ବଶିଷ୍ଠକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ରେ ବିଚାର କଲେ ମଦୟନ୍ତୀଙ୍କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଜନମ ଅଭିଶାପ ଗୋଟି ଦେବେଟି ଜାଣ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାନିଲୁ ନାହିଁ ମତେ କ୍ରୋଧ ଗୋଟି ଦେଲୁ ପକାଇ ଏବେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତୁହି ଯିବୁ ହୋଇଣ କିଏ କହିବ ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୌଦାସ ରାଜାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଦେଲା ସେଇଟା ଦିନେ ମୃଗୟକୁ ଗଲେ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେଠି ଆଉଥରେ ସେଠିକି ଆସିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ, କୁହ। କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର ସମ୍ମାନ କରିକିରି କାହାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ କିଏ ସୌଦାସ ସୌଦାସରା ମାରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲା କିଏ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯା ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ହଉ ରାକ୍ଷସ ତମ କଥାରେ ନା ମୋ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ ଏ କଥା କେତେବେଳ ଗଲା ବିତୀର୍ଣ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳରେ ଥିଲାଣି ରହି କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିବି ତ ବିଚାର ହୋଇ ପାଦରେ ଢାଳି ଦେଲେ ସେ ଉତ ଜଳ କର୍ମଶ ପାଦ ଗୋଟି ଗଲା ହୋଇଣ ଆଉ ତ ରାଜ୍ୟରେ ତ ରହିବୁ ନାହିଁ ମୃଗୟ ଗଲେ ମୃଗୟା କାନନକୁ ଯିବୁ ପଳାଇ ଶୁଣ ହେ
ବିଜ୍ଞ ଜନ ଡେରିଣ ମନ କନ ମୃଗୟା କାନନକୁ ଗଲା ଚାଲିଣ ଅସଲ କଥା ଗୋଟି ଦେଉଛି କହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଗୋଟି ଯାଇଛି ହୋଇ ଅମକ କଥା ଗୋଟି ହେତୁ ପଡ଼ିଲା ସୁରସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କହୁଛି ପରା ହାରିଜା ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଟଇ ପୁଷ୍ପବତୀ ତ ସିଏ ଯାଇଛି ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତ ଗଲାର ବେଳେ ସୌଦାସ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ନଥିଲେ ପ୍ରୀତି କରିବି ବୋଲି କୋଳାଗତ ବେଳେ ଅଭିଶାପ ରାଣୀ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଠାରେ ହୋଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ କେଡ କର୍ମ କଲୁ ଋଷିଙ୍କ ସାପ ଗୋଟି ତୁଇ ଭୋଗିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟି ହୋଇ ନ ଗଲୁ ମତେ ତ ଯଦି ପ୍ରୀତି କରିବୁ ତୁହି ତୋ ବଂଶ ନିପାତ ତ ଜୀବଣୀ ହୋଇ ତୋହର ଘରଣୀ ମୋ ଦୟନ୍ତୀ ନାରୀ ଘରରେ ଅଛି ବୋଲି କହେ ବିଚାରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହେଇଛୁ ମତେ ଛୁଇଁଲା ମାତେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି କଳମସ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଏକି ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ଦିଅ କହି ପୂର୍ବର କଥା ମତେ ଦେଲୁ ତ କହି ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ନାଇଁ ନୃପତି ସେହିଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ପଳାଇ ଗଲେ ସେହିଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ପଳାଇ ଗଲେ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିକ ବାବୁରେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣ ହେ ବିଜ୍ଞ ଜନ ଡେରିଣ କନ ସୌଦାସ ରାଜା ତାକୁ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗୋଟି ଦେଖିଣ ଦେଇ ବା ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ସେଠି ଗଲେ ସେ ସୌଦାସ ରଜା ଗଛ ଗଛଟାର ନାଁଟା କଣ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ହଉ ଗଛର ନାଁଟା କହିଦିଅ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କରିଲେ ଗମନ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ପାଖରେ ସେହି ବରଗଛ ଗୋଟିତ ବୃକ୍ଷଟି ରହି ସେ ଡାଳ ମଧ୍ୟରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତ ଦେଲା କହି ତ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଏ ବହି ପଡିଲା ହେ ମୁଁ ବହିଛି ଏଇଠି ମୋର ଗଛଟା ଅକ୍ତିଆର କରିବୁ କି ତୁ ଗଲା ହଉ ଭାଇ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ମିତ୍ର ଶୁଣ ବୋଲା ମୁଁ ଯେମିତି କି ତୁ ସେମିତି ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛି ବୋଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିକିରି ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି ତୁ କେମିତି ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛୁ ଭାଇ ବୋଲା ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ଗଲେ ରେ ଦୁଇ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଅଛ ଶୁଣ ହେ ବିଜ୍ଞ ଜନ ଡେରିଣ କନ ତଳେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଦେଲା କହିଣ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗଲୁ ହୋଇଣ କର ଦୋଡ଼ିଣ ଗିରେ ନୃପତି କହି ଶୁଣ ହେ ରାକ୍ଷସ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣ ତାହାକୁ କ୍ରୋଧବର ଗଲି ହୋଇଣ ଋଷିଙ୍କ ସାଜ ମତେ ପରିଅଛ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିବୁ ବନରେ ତୁଇ ଯୋଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କରିବୁ ଦର୍ଶନ ଉଭୟ ଲୋକ ରାଗ ପାପ ମୋଚନ ପୂର୍ବର କଥାକୁ ତ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତୁମେ କେମିତି ହେଲ କୁହ ବୋଇଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ମୁଁ ଦିନେ ପାରିଧି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ତ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଗଲି ପରା
ବାସା ପଶିଥିଲେ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟିକ ସେ ଗଣ୍ଡା ମାରିବାକୁ ଗଲି ମୁଁ ଦେଖ ଆହା କୁପାନ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଚଣ୍ଡାଳ କେରେ କଥାରେ ଦେଲୁ କରିଣ ମୋର ଗଣ୍ଡାକୁ ତ ମାରିଣ ଦେଲୁ 1200 ଅମକ୍ଷତ ହେବୁ ରେ ଉଲୁ ସିଏ କହିଲା ମୋ ଗଣ୍ଡାକୁ ତୁ ମାରିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ସେ ମାଗିଲା ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରଇ କ୍ଷମା ଚରଇ ଠିକ ଠିକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା କେମିତି ସେଇଠେ ସେ ବାଟ ଦେଇକିରି କୋ ମୁନି ଆସୁଥିଲେ କହିବି କହିବି ହଁ ଭୟ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଠିକ ତ ହେଲା ଜାଣିବନି କାହିଁକି ହବନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଷ୍ଟେ ହଁ ଶୁଣି ବଟି ସଭାଜନ ଡେରି ତୁମେ ମନ କଥା ପଚାରିବା କଥା କୁହେ ଦେବା କହିଲା ପଦେ ଦେବା ଏବେ ବୁଝାଇ ଶୁଣିବେ ସଭ୍ୟ ଜନ ମନ से राजा ना हूँ छे मत सूर्य वंशर राजा ये राजा से राजा दुई लोक विचारिले किपरि मुक्ति तो बोइले मने से भावना करी आस्ते आस्ते जाऊछंती बनरे बुली हरे ब्रह्मंकर पुत्र कथारे देउची कही अष्टवाक्य किरे ऋषि अटई अष्टवक्र बोली करी नाम ठिकई नहीं आज्ञा हो नर काई ऋषि नाम से ऋषि भार्गव मुनि भार्गव भार्गव हे हां हो तम कथरा हो ओ कथरा आज्ञा बोली अरे शास्त्र मत ना नहीं मो कथा बोली ना ना ठीक ठीक कोन भागवत रे अछि भारत रे अछि रामायण हां रामायण अछि गोटाए अष्टवक्र आ गोटाए भार्गव भार्गव ब्रह्मांकर भावरु हां भार्गव जन्म हवा सकासे भार्गव मुनि आस्थुले कुआडे अष्टमी आस्थुले हां हे पचारिबा कथा गोटिए देउची कही कमंडल धरी थिले ब्रह्मा त नै ये माने पापी किरे चंडाल दुई बाटो आगोलिन से देलेनी नहीं भोक तो हेउथिला दुई लोककू खाइबी बोली करी भाबिले ताकू इमिदी आज्ञा ब्रह्म राक्षस हिचंती ब्रह्म राक्षस ज्ञान नाही कालिदास गोटे श्लोक लिखिछथि कौन बोली तृषा तुरान नाही पात्र शुद्धि क्षुदा तुरान नाही शुद्ध बुद्धि तृषा तुरान नाही पात्र शुद्धि क्षुदा तुरान नाही शुद्ध बुद्धि निद्रा तुरान नाही भूमि सज्जा अच्छा काम तुरान नाही लोक लज्जा अरे सत्य बल तो जानी गले ब्रह्मानंदन रुह रुह बोली करी देले कहिण कमंडल जो धरी देलेनी ऋषिंक
ପାଖରୁ ତ ଜଳରେ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ପରିଣ ଗଲା ରାକ୍ଷସ ରୂପ ତାର କୁଆରେ ଯାଇ ଦୁଇଟି ନୃପରାଜ ଗଲେଣି ହୋଇ ଋଷି ତାଟକା ହେଇଗଲେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳ ମାଷ୍ଟେ ତମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁ କମଣ୍ଡଳ ସବୁ ବାବାଜୀ ସାଧୁ ମାନେ କମଣ୍ଡଳ ଜଳ ରଖୁଥିଲେ ଏବେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ବରୁଣ କୁମ୍ଭରୁ ପାଣି ଆଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବରୁଣ କୁମ୍ଭରୁ ଆଣିକିରି ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପାତ୍ରରେ କୁଶ ରଖିକିରି ବିଷ୍ଣୁ କରିକିରି ଘରେ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳରେ କେତୁଟା ଦେବତା ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ବେଦ ବାକ୍ୟ କରନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ 11ଟା ଦେବତାକୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି 11ଟା ଦେବତା ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଣେଶ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ବରୁଣ ତୃତୀୟ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଶ୍ୱଦେବା ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭିତରେ ଏକାଦଶ ଋତୁରୁ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳ ଆଣି ସେ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଉଷରେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୁରାସୁରକୁ ଭଗବାନ ସହସ୍ର ପାଦରେ ମାରିଥିଲେ ମୁରାସୁରକୁ କୋଉଠି ମାରିଥିଲେ ନା 1000 ପାଦ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ମୁରାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ପାଦର ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଳରେ ଏ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ର ପାଦମ ସଭୂମି ତ୍ରିଷ୍ଠା ଆଦି 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ପୁରୁଷ ଏବନ୍ଦ ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶନ ଉଷରେ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ହରେ ଧରିଥିଲେ ତ ବାବୁ କିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଜଳକୁ ଯେତେ ବଳେ ଦେଲେ ଚିଚିଣ ନିଜ ରୂପ ତ ଦୁଇ ଗଲେଣି ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣିପାତ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଦୁଏ ଗଲେ ଚାଲିଣ ମଦୟତି ଭାରି ଜାତ ଦେଲା ଦେଖିଣ ମୋହଙ୍ଗ ଛୁଅ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ତତେ ସାପଟି ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା କୋଳାକୃତ କରିବାକୁ ଗଲୁ ବୋଇଲା ମତେ ତୁ କୋଳାକୃତ କିସ କରୁଛୁ ତୋର ମୂର୍ଧନା ଫାଟିଯିବ ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ବୃତ୍ତି ଗଲେ ତୋ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିବ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖା ଅଛି ଯାହା କହିଗଲ ମୋର ପାଇଲା ମନ ଯାହା କହିଗଲ ମୋର ପାଇଲା ମନ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ନ ବଳିଛି ମନ